چائے کیسی تھی تو انہوں نے کہا کہ the tea was fantastic. سب کاٹ دو ایسی فصلوں کو جو فصلیں گھن پھیلاتی ہیں، جو میری زمیں پر اگتی ہیں اور میری زمیں کھا جاتی ہیں، کیونکہ ابھی نندن صاحب پوری دنیا میں سوشل میڈیا پہ ٹرینڈنگ پہ رہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال یعقوب جعفری۔ ناظرین، آج کا دن 27 فروری کا دن ہے اور یہ ایک ایسا دن ہے کہ جس دن پاکستان نے بھارت کے مکروہ عزائم کو خاک میں ملایا۔ آج کا دن ہماری تاریخ کا وہ دن ہے کہ جس دن ایک بار پھر جو تاریخ میں پاکستان بھارت کو جواب دیتا آیا، وہی جواب پاکستان نے پھر سے بھارت کو دیا اور بھارت بھاگنے پر مجبور ہوا۔ ناظرین، آج کا دن ہماری تاریخ کا وہ دن ہے کہ جس دن بھارت نے پاکستانی مہمان نوازی کو بھی دیکھا اور اس کی تعریف بھی پوری دنیا میں کی۔ ناظرین، آج کا دن ہماری تاریخ کا وہ دن ہے کہ جس دن بھارت کا ایکسٹریمزم، بھارت کی انتہا پسندی پوری دنیا نے دیکھی اور بھارت کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے آیا۔ ناظرین، آج کے دن پاکستان کا سب سے سکسیسفل آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہوا، جس میں بھارت کی سازش تھی کہ پاکستان کو ناکوں چنے چبوائے، لیکن وہ اس میں ناکام رہا۔ ناظرین، مودی سرکار نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح انتہا پسندی کے ساتھ پاکستان کو نیچا دکھایا جائے، جو بھی اقلیتیں ہیں ان کے پاس ایون ان کو نیچا دکھایا جائے۔ ناظرین، بھارت کی انتہا پسند مودی سرکار نے 24 فروری کو ایک ڈرامہ رچا۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے پلوامہ میں اپنے 40 فوجی مروا دیے اور الزام پاکستان پر لگا دیا کہ پاکستانیوں نے یہ فوجی مارے ہیں۔ اور ناظرین، پھر انہوں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی۔ جواب دینے کی کوشش میں انہوں نے یہ کیا کہ 26 فروری 2019 کو سرجیکل سٹرائک کے نام پر راتوں رات پاکستان کے علاقے بالاکوٹ میں بم گرایا اور بھاگ گئے۔ ناظرین، اب یہ بم تو گر گیا، ان کا تو یہ کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان میں دہشت گردوں کے کیمپ کو نشانہ بنایا جہاں پہ 300 دہشت گرد مارے گئے، لیکن وہ بم ایک پہاڑی پہ گرا، صرف گرایا اور بھاگ گئے۔ لیکن انہوں نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ پاکستانی افواج کو چیلنج کر دیا، پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کر دیا، خود مختاری کو چیلنج کر دیا، اور وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ آج بھی پاکستانی فوج میں وہی دم ہے، پاکستانی ایئر فورس میں وہی دم ہے۔ اور پھر اس کے بعد 27 فروری کو پاکستان نے ان کے جو حملے تھے، جو ان کا ڈرامہ تھا، اس کا جواب دیا، جس کے نتیجے میں پاکستان نے ان کے 2 جہاز گرائے۔ ایک جہاز تو بھارتی ٹیریٹری میں جا کر گرا اور دوسرا جہاز پاکستان میں گرا، اور ایئر فورس کے ایک آفیسر کو پاکستان نے اریسٹ کر دیا۔ اب وہ آفیسر اتنا مشہور ہے، مشہور زمانہ آفیسر ابھینندن، کہ پوری دنیا ابھینندن کے نام کو جانتی ہے، کیونکہ ابھینندن صاحب پوری دنیا میں سوشل میڈیا پہ ٹرینڈنگ پہ رہے۔ پاکستانی افواج نے اس سے بہت ساری چیزیں پوچھی، اس نے سچ صحیح ان کے جواب دیے، اور پھر اس کے بعد پاکستانی افواج نے اس کو اسی خوشی میں چائے بھی پلائی، کیونکہ ویلکم کیا تھا۔ ایک افسر تھا ساتھ، ہمارے پڑوسی ملک کا افسر تھا، تو کہ وہ انتہا پسند ملک ہے، ہم پھر بھی ان کو چائے پلاتے ہیں۔ تو پھر افواج نے چائے پلانے کے بعد بولا چائے کیسی تھی تو انہوں نے کہا کہ the tea was fantastic۔ اور ناظرین، آج وہی دن ہے، اس دن کو پورا پاکستان ہیپی ٹی ڈے کے نام سے مناتا ہے اور فینٹاسٹک ٹی ڈے کے نام سے مناتا ہے، کیونکہ فینٹاسٹک ٹی ابھینندن کی جانب سے۔ ناظرین، بھارتی جہریت پوری دنیا میں مشہور ہے، اور وہ جو مشہور جہریت ہے، انہوں نے ہمیشہ کوشش یہ کی کہ پاکستان کو اس کا نشانہ بنایا جائے، لیکن پاکستان نے جتنی بھی وارز ہوئی ان میں بھارت کو خاصا جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ بھارت نے ہمیشہ اس جواب کو
याद रखा, लेकिन ये सीखते नहीं है। ये भारतीय अपने जो तजुर्बात हैं उनसे सीखते नहीं है, ये समझदार नहीं है। अगर ये समझदार हो तो ये बार बार ऐसी हरकत ना करें। लेकिन मोदी सरकार की मुझे समझ नहीं आती कि ये आखिर चाहती क्या है। हम तो ऐसे लोग हैं कि हम लोग खित्ते में अमन चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रहें। हम लोग ये चाहते हैं कि हम सब एक जो रीजन है उसमें सियासत करें। सब कुछ है, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर एनार्किकल है, हम हर चीज को मानते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रहें। लेकिन हमेशा हमारे पड़ोसी हम पे हमला कर देते हैं या हमारी सालमियत को नुकसान पहुंचा देते हैं, तो फिर हमें भी जवाब देना पड़ता है। और वो हमारे चुप रहने को हमारी वीकनेस समझ लेते हैं, हमारी कमजोरी समझ लेते हैं। और भारत ने हमेशा से यह किया। भारत की मोदी सरकार को अगर देखा जाए तो इनसे कोई खुश नहीं है। ना भारत में रहने वाले मुसलमान खुश हैं, ना भारत में रहने वाले सिख खुश हैं, ना पाकिस्तानी खुश हैं, ना इनके पड़ोसी खुश हैं। तो ये आखिर करते क्या हैं, ये कौन लोग हैं, ये क्यों ये चाहते हैं? अगर देखा जाए तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये एक ही कड़ी है। इन्हें साथ मिलकर चलना चाहिए, इन्हें ट्रेड्स करनी चाहिए, ना कि पॉलिसीज रखें पाकिस्तान के लिए भारत ऑफेंसिव और ऐसी हरकत करता रहे कि पाकिस्तान को इनका जवाब देना पड़े। हमें बिल्कुल डर नहीं लगता ऐसी चीजों से, ऐसी हरकत से, ऐसी सकनात से। हमारी अफवाज आज भी पाकिस्तान के दिफा के लिए बॉर्डर्स पे खड़ी है। हमारे नौजवान आज भी वही दम रखते हैं, हमारे जवान आज भी वही काबिलियत रखते हैं कि पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकें। और जो लोग आज पाकिस्तान को कमजोर समझ के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो बाहर से लोग आकर पाकिस्तान में बैठ के या पाकिस्तान में बैठे हुए लोग बाहर का मफाद देखकर और मुल्कों का मफाद सामने लाकर पाकिस्तान को नीचे कर रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए तो वही बच्चा काफी है जो दुश्मन के टैंक के सामने खड़ा होकर यह कहता था कि मेरे तन के जख्म न गिन, अभी मेरी आंख में अभी नूर है, मेरे बाजुओं पे निगाह कर जो गरूर था वो गरूर है। तुझे नाज गोशे कत्ल पे है, मुझे नाज अपने वतन पे है। यही अर्ज़े बका का फूल मेरे कफन पे है। और नाजरीन, मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाहूंगा कि अगर आपको नजर आए कि कोई शख्स, कोई मुल्क, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो लोकल कोई बंदा है, चाहे वो बाहर कोई बंदा है, अगर आपके मुल्क के बारे में बात करे या अगर आपको यह लगे कि आपकी बातों से आपके मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, तो कभी उसको वो बात ना करने दें। ना खुद ऐसी बात करें, ना किसी और को करने दें। अगर करने देंगे तो ये बात गलत हो जाएगी। हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये धरती अपनी माता है, इस धरती की ताजीम करो। सब काट दो ऐसे हाथों को जो धरती को तकसीम करें। सब फोड़ दो ऐसी आंखों को जो नफरत के महखाने हैं। सब तोड़ दो ऐसे शीशों को जो जहर भरे पैमाने हैं। सब काट दो ऐसी फसलों को जो फसलें घिन फैलाती हैं, जो मेरी जमीन पर उगती हैं और मेरी जमीन खा जाती हैं। नाज़रीन, आप सबको मेरी जानिब से, पूरे पाकिस्तान को मेरी जानिब से हैप्पी फैंटास्टिक टी डे। और भारत के लिए आज यही पैगाम है कि सुधर जाए। अगर फिर से चाय पीनी है तो फिर से पिलाएंगे, एक बार फिर पीनी है उसके बाद भी पिलाएंगे, और हम चाय पिलाते रहेंगे। लेकिन आपको भी सुधर जाना चाहिए। आप कितनी चाय पिएंगे? अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक बआसानी पहुंच सकें। अपना ख्याल रखें।